Hello students, இன்னைக்கு estimation theory ல இருந்து ஒரு problem பார்க்கலாம். Question என்னன்னா prove that for a random sample x1, x2, x3 of size n drawn from a given population mu, sigma square, s square is 1 by n summation I equal to 1 to n xi minus x bar the whole square is not an unbiased estimator of the parameter sigma square, but n s square by n minus 1 that is equal to 1 by n minus 1 summation xi minus x bar the whole square is an unbiased estimator of sigma square. So மொத்தம் n random samples கொடுத்திருக்காங்க. So x1, x2, x3. So n random samples உடைய mu na mean, population உடைய mean, sigma square என்றது population உடைய standard deviation. S square என்றது sample உடைய standard deviation. So 1 by n summation I equal to 1 to n xi minus x bar the whole square is not an unbiased estimator. இது not an unbiased estimator of the parameter sigma square அப்படின்னு prove பண்ணணும். So not an unbiased estimator. So not an unbiased estimator of expectation of the s square வந்து not equal to sigma square and prove பண்ண. Unbiased estimator na the expectation equal to the term, but n square expectation of this term is equal to is an unbiased estimator of sigma square. This is equal to sigma square proof. This is not equal to sigma square proof பண்ணோம். This is equal to sigma square proof பண்ணோம். So இது important problem. So first என்ன பண்ணலாம்னா x எடுத்துக்கலாம். So x is a random variable with mean mu and variance sigma square. Expectation of x என்றது mu, variance of x என்றது sigma square. So variance of x இருக்கனாலே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, expectation of x square find out பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Variance of x என்னன்னா expectation of x square minus expectation of x the whole square. Variance of x வந்து sigma square equal to expectation of x square minus expectation of x the whole square and mu square. Mu square இந்த side போச்சுன்னா plus ஆயிடும். அப்போ expectation of x square equal to sigma square plus mu square. அப்போ expectation of x mu, variance of x sigma square, expectation of x square வந்து sigma square plus mu square. இது ஒரு எலிமெண்ட் ரெண்டு எலிமெண்ட் இல்ல, இந்த n எலிமெண்ட்டுக்கும். அப்போ xக்கு பதிலா x1 கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க. expectation of x1 வந்து mu, variance of x1 வந்து sigma square, expectation of xi square வந்து என்னன்னா x1 square என்னன்னா sigma square plus mu square. அப்போ இந்த n வேரியபிளுக்கும் இந்த 3 கண்டிஷன் என்ன ஆகும், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், n samples எடுத்துக்கிறேன். x1, x2 till xn be a random sample of size n from the population represented by x. So expectation of xi mu, variance of xi sigma square, expectation of xi square வந்து sigma square plus mu square. அதுதான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதையும் இங்கே என்ன பண்ணிக்கோங்க, எழுதிக்கோங்க. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணோன்னா, to prove வந்து expectation of s square வந்து not equal to sigma square ப்ரூவ் பண்ணோம். and expectation of and இல்லைனா but expectation of n s square by n minus 1 வந்து equal to sigma square prove பண்ணும். மீனிங் என்னன்னா s square is not an unbiased estimator of sigma square, but n s square by n minus 1 is an unbiased estimator of sigma square. ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஸ் ஸ்கொயர் வந்து நாட் அன்பயாஸ்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம். அப்போ எஸ் ஸ்கொயர்னா என்ன, கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. கொஷின்லேயே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எஸ் ஸ்கொயர்னா 1 by n summation I equal to 1 to n xi minus x bar the whole square. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கதே என்ன பண்ண போகிறோம், யூஸ் பண்ண போகிறோம். ரெண்டு சைடு என்ன பண்ண போகிறோம், எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுக்க போகிறோம். ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது, 1 by n summation I equal to 1 to n xi minus x bar the whole square. So ரெண்டு பக்கமும் expectation எடுத்துக்கோங்க. So left hand side expectation of s square equal to expectation of 1 by n summation xi minus x bar the whole square. So expectationல இருந்து 1 by n constant அப்படியே வெளியே எடுத்துருங்க. expectation of summation xi minus x bar the whole square. இது a minus b the whole square formatல இருக்கு. So a minus b the whole square எப்படி எழுதலாம்னா, a minus b the whole square can be written as a square minus 2ab plus b square. So in the xi square minus 2xi into x bar இங்க plus x bar square. இப்போ summation உள்ள கொண்டு போலாம்.
சம்மேஷனை உள்ளே கொண்டு போனால் சம்மேஷன் xi ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துருங்க எக்ஸ் பார் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துருங்க அப்போ சம்மேஷன் xi ப்ளஸ் சம்மேஷன் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து சம்மேஷன் xi ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க 2 மைனஸ் 2 எக்ஸ் பார் அப்படியே இருக்கட்டும். சம்மேஷன் xi என்னது சம்மேஷன் xi என்னன்னா எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் xi பை n. அப்போது n இந்த சைட் போச்சுன்னா n இன்ட்டு எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் xi. ஸோ இந்த சம்மேஷன் xiக்கு பதிலாக n இன்ட்டு எக்ஸ் பார் போட்டுருங்க. இங்கே சம்மேஷன் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எக்ஸ் பார் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துருங்க. அப்போ சம்மேஷன் 1. அப்போ சம்மேஷன் 1 எத்தனை டைம்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா n டைம்ஸ் ஆட் பண்ணணும். அப்போ எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் வெளியில் இருக்கட்டும். சம்மேஷன் 1 n டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் 1 + 1 + 1 n டைம்ஸ் எழுதணும். ஸோ 1 + 1 2 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் 2 வரும். 1 + 1 + 1 3 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் 3 வரும். அப்போ n டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் n வரும். ஸோ n இன்ட்டு எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர். ஸோ 2x இன்ட்டு n எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் என்னன்னா 2n எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் n எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர். ஸோ இதில் -2 இருக்குது, இதில் ப்ளஸ் இருக்குது. அப்போ -2லேருந்து 1 போச்சுன்னா -1. அப்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் s ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/n எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சம்மேஷன் xi ஸ்கொயர் இங்கே -n எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர். இப்போ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் உள்ளே கொண்டு வரலாம். இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் உள்ளே கொண்டு போனால் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சம்மேஷன் xi ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா n கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துருங்க n இன்ட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர். இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு இது ஈக்குவேஷன் 2 வச்சுக்கோ. கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஈக்குவேஷன் 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா டு ஃபைண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர். x bar ஸ்கொயர்னாலே வேரியன்ஸ் ஆஃப் x bar எடுத்துக்கோங்க. வேரியன்ஸ் ஆஃப் x bar equal to expectation of x bar ஸ்கொயர் மைனஸ் expectation of x bar the whole square. x barனா என்னது? x barனா மீன் சம்மேஷன் xi by n. அப்போ xi சம்மேஷன் xiன்றது x1 plus x2 plus goes on till xn divided by n equal to expectation of x bar ஸ்கொயர். ஆல்ரெடி லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் பார்த்தோம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் x barனா என்னது மியூன்னு பார்த்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் மியூ ஸ்கொயர்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எழுதிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் ax. ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் ax என்னது? வேரியன்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்லேருந்து கான்ஸ்டன்ட் எடுக்கும் போது அப்படியே தான் இருக்கும். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ax வந்து a இன்ட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ். ஆனால் வேரியன்ஸ்லேருந்து கான்ஸ்டன்ட் எடுத்தோன்னா ஸ்கொயர் ஆகிடும். ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ a ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ இந்த n என்ன பண்ணலாம்னா வெளியில் எடுக்கலாம். அப்போ இந்த n வெளியில் எடுத்தோன்னா 1/n ஸ்கொயர் ஆகிடும். இந்த வேரியன்ஸ் உள்ளே கொண்டு போய் ஆட் பண்ணுங்கள். வேரியன்ஸ் ஆஃப் x1 வேரியன்ஸ் ஆஃப் x2 goes on till வேரியன்ஸ் ஆஃப் xn. அப்போ வேரியன்ஸ் ஆஃப் x என்னது? சிக்மா ஸ்கொயரு. வேரியன்ஸ் ஆஃப் x1 சிக்மா ஸ்கொயர் தான். வேரியன்ஸ் ஆஃப் x2 சிக்மா ஸ்கொயர் தான். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்லேயே நம்ம எழுதியிருந்தோம். இந்த சிக்மா ஸ்கொயரை n டைம்ஸ் ஆட் பண்ணணும். சிக்மா ஸ்கொயரை 2 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் 2 சிக்மா ஸ்கொயர். சிக்மா ஸ்கொயரை 3 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 3 சிக்மா ஸ்கொயர். அப்போ சிக்மா ஸ்கொயரை n டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா n சிக்மா ஸ்கொயர் வரும். ஸோ 1/n ஸ்கொயர் இன்ட்டு n சிக்மா ஸ்கொயர். ஸோ n சிக்மா ஸ்கொயரில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு n என்ன பண்ணிவிடுங்க, கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ஒரு n கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? சிக்மா ஸ்கொயர் பை n ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயரு மைனஸ் மியூ ஸ்கொயர். இந்த மைனஸ் மியூ ஸ்கொயர் இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா ப்ளஸ் மியூ ஸ்கொயர் ஆகிடும். ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் பை n. இப்போ இதான் ஈக்குவேஷன் 3ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஈக்குவேஷன் 2ல் போய் என்ன பண்ண போகிறோம்? சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் 2ல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சம்மேஷன் xi ஸ்கொயர் இருந்தது. ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சம்மேஷன் xi ஸ்கொயருக்கு பதில் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சம்மேஷன் xi இல்லை. ஸோ ஐக்கு 1 கொடுங்க. x1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் x2 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கோஸ் ஆன் xn ஸ்கொயரு மைனஸ் n இன்ட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயரு. இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் தான் என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். மியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் பை n. அப்போ ஜஸ்ட்டு மியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் பை n இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிங்க, சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் உள்ளே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன வரும்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் x1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் x2 ஸ்கொயர் ஸோ ப்ளஸ் கோஸ் ஆன் டில் என்னது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் xn ஸ்கொயரு. இப்போது வந்து பிகினிங்கில் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தோம். எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மியூ ஸ்கொயர். அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் x1 ஸ்கொயர் என்னது? x1 ஸ்கொயராக அதே வேல்யூ தான் சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மியூ ஸ்கொயரு. ஸோ சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மியூ ஸ்கொயரு இதுவும் சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மியூ ஸ்கொயர். ஸோ n டைம்ஸ் சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ்
mu square. So n into sigma square plus mu square. Next என்ன பண்ணுங்க, n just multiply பண்ணுங்க. n into sigma square, இங்க n into mu square, இங்க minus n into mu square, minus minus plus ஆயிடும். இந்த n cancel ஆகி வெறும் என்ன பண்ணும், sigma square மட்டும் இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன டேர்ம்ஸ் கேன்சல் பண்ணலான்னா n mu square கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ பேலன்ஸ் n sigma square இருக்கும். ஸோ இதில் காமனாக என்ன வெளியே எடுக்கலாம், sigma square வெளியில் இருக்கா. sigma square வெளியில் எடுத்தால் இங்கே n இருக்கும், இங்கே 1 இருக்கும். அப்போது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் s ஸ்கொயர் என்னென்னா n minus 1 by n into sigma square, which is not exactly sigma square. அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் s ஸ்கொயர் எக்ஸாக்டாக sigma square வரணும், வரல. n minus 1 by n into sigma square தான் வருது. Therefore s square is not an unbiased estimator of sigma square. The first part prove பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், செகண்ட் பார்ட் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். செகண்ட் பார்ட் என்னென்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் n s ஸ்கொயர் பை n மைனஸ் ஒன்னை வந்து சிக்மா ஸ்கொயர்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். பட் இப்போ இதில் n by n minus 1 கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் எடுத்துருங்க. n by n minus 1 into expectation of s square. expectation of s square என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம், n minus 1 by n into sigma square. அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், n minus 1 by n into sigma square. ஸோ இதில் என்ன பண்ணலான்னா என்ன ஆகிடும், கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ n minus 1 n minus 1 கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ வெறும் sigma square மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ which is equal to sigma square. அப்போது expectation of n into s square by n minus 1 is equal to என்னது, sigma square. Therefore என்ன சொல்லலாம், n s square by n minus 1 is an unbiased estimator of sigma square. அப்போது வெறும் s square வந்து not an unbiased estimator of sigma square. பட் அது கூட நம்ம n மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா n s square by n minus 1 வந்து is an unbiased estimator of sigma square. Thank you students. Have a great day.